నమస్తే వెల్కమ్ టు వి డిజిటల్ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. 2047 నాటికి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్గా మారేలా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రణాళికలు రచించారన్న 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ అరవింద్ పనగారియా. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విజనరీ లీడర్ అని వ్యాఖ్య. ఘనంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ పర్వతాల భూమి అని వ్యాఖ్యానించిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్. 16వ ఆర్థిక సంఘం ప్రతినిధులతో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ. స్థానిక సంస్థలకు నేరుగా నిధులు రాకతో అభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతాయని వెల్లడి. ఏపీ రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రణాళికల గురించి, అమరావతి అభివృద్ధి గురించి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వివరించారని 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ అరవింద్ పనగారియా పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విజనరీ లీడర్ అని పేర్కొన్నారు. నీతి ఆయోగ్ లో ఉన్నప్పుడు తాను చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి పనిచేశానని గుర్తు చేశారు. పనుల ఆదాయంలో రాష్ట్రాల వాటా 42% పెరిగిందని అన్నారు. నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ అరవింద్ పనగారియా మాట్లాడుతూ ఆర్థిక సంఘానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి టర్మ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్లు చేయలేదని చెప్పారు. అలాగని ఆర్థిక సంఘానికి ఎలాంటి షరతులు విధించలేదని వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, అస్సాం జనాభా ప్రతిపాదికన అదనపు ప్రాధాన్యత కోరామని వెల్లడించారు. ప్రత్యేక హోదా అంశం ముగిసిందని, ఇప్పుడు ఇది ఎవరికీ లేదన్నారు. స్థానిక సంస్థలకు గ్రాంట్లు ఎలా ఇవ్వాలనేది కమిషన్ నిర్ణయిస్తుందని చెప్పారు. కేంద్ర పన్నుల ఆదాయాన్ని రాష్ట్రాలకు ఎలా పంచాలన్న దానిపై నిర్ణయిస్తామని అన్నారు. అన్ని రాష్ట్రాల పర్యటనలు పూర్తయ్యాకే వివరాలు చెప్పగలమని ఆయన పేర్కొన్నారు. Andhra Pradesh has given 20% weight, but Andhra Pradesh's recommendation is slightly different. What Andhra Pradesh has recommended is that the Finance Commission, 16th Finance Commission, should consider not just the fact that the total fertility rate is brought down to the replacement level, but it should go a little beyond, because going too far below the total fertility rate is also problematic, because it is then over time going to increase very dramatically the dependency ratios, the aging of the population. And those of you who are covering the Chief Minister would know that he has been making this argument that we also need to, that, southern states particularly, but in general, I think this is more applicable to all the states which have high per capita incomes, where generally TFR has fallen well below the replacement rate. And that obviously causes a bit of a problem in the longer run. So he has been, so this Andhra Pradesh recommendation is that the 16th Finance Commission should look at that criterion more holistically, allowing for the fact that beyond a point you need encouragement to population increase rather than discouragement. So that's the set of recommendations. And there are some recommendations on grants to rural local bodies, urban local bodies, and disaster relief. And there are some Andhra Pradesh specific suggestions for grants. So that's the total sum of our meeting today. Where we stand, this, as I said, this is our 23rd state. We still have to do 5 more states. No decisions have been made. So just to preempt some of your questions, I should tell you that, if you ask me what the Finance Commission is going to do on this or that or what have you, I will have no answer, because no such decisions have been made. This cannot be done by definition until we have visited all the states. And even then, a lot of discussions will have to happen. We have also, have ongoing discussions with the ministries of the central government. Many of the ministries we have discussed, many still are to come in. But most importantly, our consultation with the Finance Ministry, which really is, in a way, represents the central government as a whole, are still ongoing as well. So we are supposed to also receive a memorandum from the central government, which is given by the Finance Ministry. That is also yet to come. Any other state asked you about this one, fertility rate issue? So I know that Assam also raised the same issue that the Chief Minister and Andhra Pradesh state have raised. That they said, Assam Chief Minister also said that, look, so his advice, he was a bit more concrete. He said that, look, anybody whose fertility rate goes below 2.1
should be basically kept at 2.1. Somebody who is at 1.8, that should not be rewarded. Only up to 2.1 the reward should be. So that was at least one more state which made that point. ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాజ్భవన్లోని దర్బార్ హాల్లో జరిగిన హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలకు గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ మాట్లాడుతూ హిమాచల్ ప్రదేశ్ సంస్కృతి అందం దాని సరళతలో ఉందని, పురాతన ఆచారాలు సాంప్రదాయాలను నిలుపుకుంటుందన్నారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ పర్వతాల భూమి అని, సిమ్లా, మనాలి, కూలు, డలోసి మరియు ధర్మస్థల వంటి అద్భుతమైన కొండ ప్రాంతాలు భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశాల్లో ఒకటి అని అన్నారు. స్థానిక సంస్థలకు నేరుగా నిధులు పంపిణీ చేయడం ద్వారా అభివృద్ధి పనులను వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుందని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. 2026-27 నుంచి 2030-31 వరకు రాష్ట్రంలోని స్థానిక సంస్థలకు 62,515 కోట్ల మీద నిధులు లోటు ఉందని అంచనా వేసినట్లుగా తెలిపారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 800 కోట్లు ఇంటి పన్నును వసూలు చేసినట్లుగా ఆయన పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో 16వ ఆర్థిక సంఘం ప్రతినిధులతో సమావేశం సందర్భంగా పలు విషయాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ బలోపేతానికి ఆర్థిక సంఘం సహాయ సహకారాలు ఎంతో అవసరమని అన్నారు. వికసిత్ భారత లక్ష్య సాధనలో గ్రామాలు కీలకమని తెలిపారు. ప్రతి గ్రామాన్ని డిజిటల్ పంచాయతీగా మార్చేందుకు వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నామని, స్థానిక ఉత్పత్తులు మార్కెటింగ్ అవకాశాన్ని మెరుగుపరచడం ద్వారా అభివృద్ధికి అవకాశాలు కలుగుతాయని పేర్కొన్నారు. గ్రామీణ పంపన హబ్లు ఏర్పాటు, రహదారుల మరమ్మతులు చేస్తున్నామని ఆయన వివరించారు. Andhra Pradesh seeks a shared responsibility model, aligning rural development with national inclusive and sustainable growth while ensuring the well-being of its people. And we aim to digitally empower every Gram Panchayat with high-speed internet, develop farm-to-market roads, establish rural logistic hubs, and ensure pothole-free roads. We have initiated restructuring of Panchayat Raj Department for unified service delivery, scientific classification of Gram Panchayats for adequate staffing and capacity building for grassroots leaders. A landmark initiative saw a special Gram Sabhas held in all 13,326 Gram Panchayats on a single day to approve the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Action Plan, promoting participatory planning and transparency. And instilling national spirit in panchayats, we have enhanced grants for national celebrations in villages, but on Independence Day from 100 to 10,000 rupees, and for Republic Day, rupees 250 to 25,000 to foster national consciousness. The one broad agenda we kept is, one commitment is to make panchayats as income generating. We are promoting timber plantations, ecotourism and skill building in film and media, and branding panchayat identities like Lepakshi, Kondapalli for market linkage. Circular economy models are being adopted to turn local challenges into opportunities. One area we have really identified is India imports, our country imports nearly 35 million cubic meters quantity of timber worth around 22,000 crores per annum, primarily from China, Malaysia, and Indonesia, Germany, and some other East European nations. But Bharat imports timber to cater to the rising domestic demand, because of increase in population, urbanization, construction activities, and furnitures for paper. The demand for timber in India will continue to rise with a projected demand of 98 million cubic meters by 2030, which would be worth nearly 62,000 crores. And through panchayats, Andhra Pradesh is working for increasing the production of timber to reduce the burden of timber import on the country. That is one area we really focusing on. We would like to come with a very concrete, approachable, workable models in next 2 months. It would start once the monsoon starts. And the other one is progress under the NDA government is key initiatives includes establishing Gokulams. We are making the NREGA scheme to establish assets which are also private. Gokulams are private assets. So key initiatives including establishing Gokulams for cattle care, promoting horticulture and developing infrastructure in tribal and particularly PVTG, particularly vulnerable tribal group areas. And panchayats as a nation building pillars, as panchayats are central to national resilience. Despite constraints, we mobilized 800 crore in house tax in financial year 24-25, and are expanding panchayat raj institutions' financial sustainability. And critical areas needing support is safe drinking water,
tap water for every rural household with a sustainable management and community ownership. రాష్ట్రంలో 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ డాక్టర్ అరవింద్ పనగారియా సభ్యుల పర్యటన సందర్భంగా ఆర్థిక శాఖ రాత్రి ప్రత్యేక విందు ఏర్పాటు చేసింది. నగరంలోని బర్మా పార్క్ లో విందుతో పాటు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సభ్యులు, అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల ఉన్నతాధికారులు విందులో పాల్గొన్నారు. ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ పనగారియా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అనేక అంశాలపై ముచ్చటించారు. మంత్రులు, ఆర్థిక సంఘం సభ్యులు వివిధ అంశాలు పంచుకున్నారు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్స్ ను సందర్శించారు. కళాకారులతో ముఖ్యమంత్రి ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ ఫోటోలు తీయించుకున్నారు. గన్నవరం నియోజకవర్గంలోని అన్ని గ్రామాలను అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకటరావు తెలిపారు. అంబాపురం గ్రామంలో ఉన్న చెరువును రన్నింగ్ ట్రాక్ గా అభివృద్ధి చేస్తామని, గన్నవరం నియోజకవర్గంలో రాబోయే కాలంలో సక్రమ మైనింగే గాని అక్రమ మైనింగ్ జరగనివ్వమని అన్నారు. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గం బాపులపాడు మండలం అంబాపురం గ్రామం నూతన పంచాయతీ కార్యాలయాన్ని ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకటరావు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ డాక్టర్ కేవీపీ రామచంద్ర సొంత గ్రామంలో రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిన నిధులతో నిర్మించిన నూతన పంచాయతీ కార్యాలయం తాను ప్రారంభించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. గ్రామంలో ఉన్న చెరువును రన్నింగ్ ట్రాక్ గా అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు. రాబోయే కాలంలో గన్నవరం నియోజకవర్గంలో అన్ని గ్రామాలను అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. అంబాపురం గ్రామం నుంచి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా 260 ఓట్లు తనకు మెజార్టీ వచ్చిన గ్రామం అని చెప్పారు. గన్నవరం నియోజకవర్గంలో కొన్ని గ్రామాల్లో మెజార్టీ తక్కువ వచ్చిందని, మెజార్టీ ఎంత వచ్చింది అని చూడకుండా అన్ని గ్రామాలను సమానంగా అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. బాపులపాడు మండలం ఉమామహేశ్వరంలో శ్మశానం కబ్జా చేసిన వారిపై అధికారులకి సూచనలు ఇచ్చానని, అది నిజమైతే తక్షణమే చర్యలు తీసుకోమని చెప్పానని అన్నారు. గన్నవరం నియోజకవర్గంలో ఎంత పెద్దవారైనా ప్రభుత్వ ఆస్తిని కబ్జా చేసిన వారు శిక్ష అర్హులేనని చెప్పారు. గన్నవరం నియోజకవర్గంలో రాబోయే కాలంలో సక్రమ మైనింగ్ గాని అక్రమ మైనింగ్ జరగనివ్వమని అన్నారు. జర్నలిస్టుల సోదరుల ఇళ్ల స్థలాల గురించి శాసనసభలో ఎవరో మాట్లాడకపోయినా తాను మాట్లాడానని తెలిపారు. డాక్టర్ కేవీపీ రామచంద్ర సొంత గ్రామంలో ఆయన ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు అలాట్ చేసిన నిధులతో 25 లక్షల రూపాయలతో పంచాయతీ భవన్ నిర్వహిస్తున్నారు. దీన్ని ఓపెన్ చేయడం ఆనందంగా భావిస్తూ, అలాగే ఎదురుగా పశువుల హాస్పిటల్ కానీ ఇప్పుడు చెరువు చుట్టూతో వాకింగ్ ట్రాక్ చేయడానికి పనులు ప్రారంభించారు. రాబోయే కాలంలో అన్ని గ్రామాలని అభివృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఈ గ్రామం నుంచి 260 కోట్లు ఎప్పుడు గతంలో లేని విధంగా 260 కోట్లు మెజార్టీ వచ్చిన పరిస్థితి. అలాగే మెజారిటీ వచ్చినా రాకపోయినా నేను పగలో కక్షలు తెచ్చిన మనిషి కాదు. మడిచెర్ల గ్రామంలో నాకు 130 140 మైనస్ వస్తే 45 సంవత్సరాల ఎస్సీ కాలనీల కళ నియోజకవర్గం మొత్తం మీద హయ్యెస్ట్ ఫండ్స్ ఒక రోడ్డుకి ఇస్తే అది ఆ రోజుకి 80 లక్షలు రాత్రి ఓపెన్ చేశాను. అక్కడ నాకు ఎస్సీ సోదరుల ఓట్లలో నాకు ప్లస్ వచ్చినట్టుంది, కానీ ఆ ఊరు మైనస్ వచ్చింది. మైనస్ వచ్చిందని రాజకీయాలు చేయటం, అభివృద్ధికి దూరంగా ఉంచడం నా మతం అభిమతం కాదు. నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చేది మంచి చేయడానికి తప్ప పనిమాని పని చేయడానికి కాదని పలుసార్లు నేను మీడియా సోదరులు చెప్పిన పరిస్థితి. ఇంకో విషయం సుస్పష్టంగా చెప్తున్నా, మీరు కూడా మీడియా సోదరులు డైరెక్ట్గా కవర్ చేయండి. ఏ మండలంలో అయినా ఇవాళ త్రిపుల్ గచ్చిపోలని గన్నవరం నియోజకవర్గం తీసుకొస్తానికి అన్నీ మాట్లాడి ఒప్పించి మెప్పించి తీసుకొద్దామని ట్రై చేస్తే మేధా టవర్స్లో 37,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఖాళీగా ఉంటే దాంట్లో టెంపరీగా త్రిపుల్ గచ్చిపోలని పెడతానికి ఒప్పుకుని తర్వాత మాకు ల్యాండ్ చూపిస్తే గన్నవరంలో పెడతానంటే దురదృష్టం. గన్నవరం నియోజకవర్గంలో ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరలో 30 ఎకరాల భూమి నేను చూపించలేకపోయినా దాన్ని సిగ్గుపడుతున్నాను. నేను చేసిన తప్పు కాదు, గత పాలకులు చేసిన దుర్మార్గం. ఎంక్రోచ్మెంట్లు బారిన పడిన పరిస్థితి, ప్రజల ధనమాన ప్రాణ రక్షణను కల్పించలేనప్పుడు శాసనసభ్యుడిగా ఎవరన్నా ఉపయోగం లేదు. బాపులపాడు ఇప్పుడు మా ఉమామహేశ్వరం పార్టీ నాయకులు వచ్చి ఆవేదన చెప్పిన పరిస్థితి. శ్మశానాన్ని ఎవరు రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ఆక్రమించి శ్మశానాన్ని కూడా ఆక్రమించారని చెప్తాను. ఇప్పుడే ఎంపీడీఓకి, ఎంఆర్ఓకి, సిఏ గారికి చెప్పాను. అది నిజమైతే 2 రోజుల్లో కొట్టేయమని చెప్పాను. అలాగే ఎంత పెద్దాళ్ళైనా ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమిస్తే శిక్షార్హులే. అది ఈ మండలం ఎంఆర్ఓకి మొన్నే ఆదేశాలు ఇచ్చా. మొత్తం ఐడెంటిఫై చేయమన్నా ఈ మండలంలో ఉన్న ఏ గ్రామంలో అయినా ప్రభుత్వ భూమిని అన్యాక్రాంతం చేసి ప్రైవేటు వ్యక్తులు ఏమన్నా స్వాధీనం చేసుకుంటే వాళ్ళు ఉపేక్షించే ప్రసక్తి లేదు. తప్పు చేసినాడు చట్టం ముందు ఎప్పుడైనా శిక్షార్హుడే. గతంలో తప్పు చేసిన అధికారులను కూడా ఎవరిని వదిలిపెట్టే పరిస్థితి లేదు. గతంలో ఇక్కడ అక్రమ మైనింగ్ జరిగిన మాట వాస్తవం. ఇక నుంచి ఫ్యూచర్లో ప్రభుత్వం ఒక పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా పాలసీ తీసుకోవడం వల్ల ఇంకా గ్రావెల్ అందుబాటులో లేని పరిస్థితి. విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ అయిపోయింది, ఇంకా అప్పుడు సిట్ ఎంక్వైరీ జరుగుతున్నట్టుంది. నాకు డీటెయిల్స్గా తెలియదు, కానీ అది అయిపోయిన వెంటనే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. రాబోయే కాలంలో గన్నవరం నియోజకవర్గంలో సక్రమ మైనింగే ఉంటుంది తప్ప అక్రమ మైనింగ్ ఉండదు. అది కేవలం సక్రమ మైనింగే ఉంటుందని నేను వాళ్ళ మీటింగ్లో చెప్పాను. నేను చెప్పినట్టే గన్నవరం నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి ఎజెండాగా పనిచేస్తానని చెప్పాను. మల్లవల్లిలో పారిశ్రామిక కరడాన్ని రాష్ట్రంలో నెంబర్ 1 స్థానంలో పెడతానికి ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి, అశోక్ లైలాండ్ వెనక్కి తీసుకొస్తానని చెప్పి, లైలాండ్ని గౌరవ మంత్రి లోకేష్ బాబు చేతుల మీద అన్న
ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. 600 మందికి వాళ్ళు ఉద్యోగ అవకాశాలు గన్నవరం నియోజకవర్గాలకు మాత్రమే ఇచ్చిన పరిస్థితి. మనం వాళ్ళని అడిగింది ఒకటే, గతంలో వాళ్ళలాగా ఏమి కమిషన్లు అడగలా, గతంలో వాళ్ళలాగా మనం షోరూమ్లు అడగలా, ఏమి అడగలా. మీరు వచ్చి నా కాన్స్టిట్యూన్సీలో రీఓపెన్ చేయండి, నేను ఏ రకమైన మీకు ఇబ్బందులు ఉన్నా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు లోకేష్ గారితో మాట్లాడి మిమ్మల్ని సింగిల్ విండోలో పరిష్కరిస్తా, 24 గంటల్లో మీ సమస్య పరిష్కారం తీసుకొస్తానని చెప్పాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసన మండలికి ఇటీవల ఎమ్మెల్సీలుగా ఎంపికైన బేద రవిచంద్ర, జి శ్రీనివాసులు నాయుడులచే రాష్ట్ర శాసనసభ భవనంలోని శాసనమండలి చైర్మన్ కార్యాలయంలో చైర్మన్ కోయే మోషరాజు నూతనంగా ఎన్నికైన సభ్యులతో ప్రమాణం చేయించారు. తదుపరి రాష్ట్ర శాసనమండలి నియమ నిబంధనలకు సంబంధించిన పుస్తకాలతో కూడిన కిట్ బ్యాగ్ ను మోషరాజు వారికి అందజేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా సమస్యలు ఉందని, వారి ఆందోళన కష్టాలను తెచ్చుకోవడం కోసం వారి సమస్యలను దేశం మీద రుద్దే కార్యక్రమాన్ని తీసుకుని ఇప్పుడు నిరసనలకు పిలుపునిచ్చిందని బీజేపీ రాష్ట్ర మైనార్టీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు షేక్ బాజీ తెలిపారు. వారికి నిరసనలు తెలిపే హక్కు ఉంది కానీ దేశంలో భూమిని కానీ ప్రజల సొమ్మును కానీ దోచుకునే హక్కు లేదని అన్నారు. సీతారాంపురంలోని బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో బీజేపీ రాష్ట్ర మైనార్టీ మోర్చా అధ్యక్షుడు షేక్ బాజీ విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ 1937లో ప్రారంభించిన నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రికలో 5,000 మంది వాటాదారులు ఉన్నారని చెప్పారు. ఇది నెహ్రూ వ్యక్తిగతమైన ఆస్తి కాదన్నారు. స్వతంత్ర సమరయోధులు అనేక మంది పెద్దల ఆస్తి ఈ నేషనల్ హెరాల్డ్ ఆస్తి అని పేర్కొన్నారు. 2008లో ఈ పత్రిక ప్రచురణ ఆగిపోయిందని, కాంగ్రెస్ పార్టీ పత్రికకు 90 కోట్లు ఇచ్చిందన్నారు. ఒక రాజకీయ పార్టీ నిధులను ప్రైవేటు సంస్థలకు బదలాయించడం చట్టవిరుద్ధమైన అంశమని తెలిపారు. నేషనల్ హెరాల్డ్కు సంబంధించిన ఆస్తి మొత్తం గాంధీ కుటుంబంలోకి తీసుకురావడానికి కాంగ్రెస్ ఒక కార్పొరేట్ కుట్రకు పాల్పడిందన్నారు. యంగ్ ఇండియా కంపెనీని ఏర్పాటు చేశారని, అందులో 38% సోనియా గాంధీ, 38% రాహుల్ గాంధీ తీసుకుని ఒక 9 కోట్ల రూపాయల ఈక్విటీ షేర్లను బదలాయింపు చేయడం జరిగిందన్నారు. నేషనల్ హెరాల్డ్ ఆస్తి మొత్తం యంగ్ ఇండియా పరిధిలోకి వచ్చిందన్నారు. దాదాపు 2,000 కోట్ల రూపాయల ఆస్తి యంగ్ ఇండియా పరిధిలోకి వచ్చిందన్నారు. 2014లో ప్రైవేట్ పిటిషన్ ద్వారా విచారణ చేపట్టిన కోర్టు విచారణలో అవకతవకలన్నీ బట్టబయలు అయ్యాయని చెప్పారు. అవి అవినీతిని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరసనలు ధర్నాలు చేస్తుందని అన్నారు. ఏదైతే 1937లో ప్రారంభించిన నేషనల్ హెరాల్డ్ అనేటువంటి పత్రిక ఏదైతే ఉందో దానిలో దాదాపు 5,000 మంది వాటాదారులు ఉన్నారు. 5,000 మంది వాటాదారులు. ఇది కేవలం నెహ్రూ యొక్క కుటుంబం యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆస్తి కాదు. దాదాపుగా స్వాతంత్ర సమరయోధులు అనేక మంది, అందులో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఎవరైతే తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు కూడా చేసినటువంటి వాళ్ళందరి యొక్క ఆస్తి ఈ నేషనల్ హెరాల్డ్ సంబంధించినటువంటి ఆస్తి. కానీ 2008లో నేషనల్ హెరాల్డ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రచురణ ఆగిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఆగిపోయిన తర్వాత నేషనల్ హెరాల్డ్కి కాంగ్రెస్ పార్టీ దాదాపుగా 90 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేక మినహాయింపులు పొందుతున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీ. ఒక రాజకీయ పార్టీ నిధులని ఏదైతే ఉన్నటువంటి ఆస్తిని, పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఆస్తిని ప్రైవేటు సంస్థకి బదలాయింపు చేయడం అనేది చట్టవిరుద్ధమైనటువంటి అంశం. మొత్తం నేషనల్ హెరాల్డ్కి సంబంధించినటువంటి ఆస్తి గాంధీ కుటుంబంలోకి తీసుకురావడం కోసం కాంగ్రెస్ ఒక కార్పొరేట్ అనేటువంటి కుట్రకి పాల్పడడం జరిగింది. దానికోసం యంగ్ ఇండియా అనేటువంటి ఒక కంపెనీని ఏర్పాటు చేశారు. దీనిలో 38% సోనియా గాంధీ, 38% రాహుల్ గాంధీ తీసుకొని దాదాపు 76% పెట్టి ఒక 9 కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి ఈక్విటీ షేర్లని ఈ కంపెనీకి బదలాయింపు చేయడం జరిగింది. ఈ 9 కోట్ల ఈక్విటీ షేర్లు బదలాయింపు చేసిన తర్వాత నేషనల్ హెరాల్డ్ యొక్క సంబంధించినటువంటి ఆస్తి మొత్తం కలిపి యంగ్ ఇండియన్ కంపెనీకి లిమిట్లోకి నియంత్రణలోకి వచ్చేసినటువంటి పరిస్థితి. ఈ యొక్క కంపెనీ అయిపోయిన తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి 4 ఆస్తులు ఢిల్లీలో బహదూర్ షా రోడ్లో ఉన్నటువంటి ఆస్తి కానీ, పూణేలో కానీ, అదేవిధంగా లక్నోలో కానీ, ముంబైలో కానీ, భోపాల్లో కానీ దాదాపు 2,000 కోట్ల రూపాయల ఆస్తి ఈ యొక్క యంగ్ ఇండియన్ దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినటువంటి పరిస్థితి. ఏదైతే 2014లో ఈ కేసుని ప్రైవేట్ పిటిషన్ ద్వారా వేసినటువంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వేసినటువంటి పిటిషన్ని స్వీకరించినటువంటి కోర్టులు 2021లో ఈడీ దర్యాప్తు మొదలెట్టిన తర్వాత దర్యాప్తులో వస్తున్నటువంటి నిజాలు, వాస్తవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ఫలితంగా వీళ్ళు సృష్టించినటువంటి ప్రతి ఒక్క షూట్ కేసు కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రహస్యాలు బట్టబయలైనటువంటి పరిస్థితి. దాని ఫలితంగానే వాళ్ళ యంగ్ ఇండియన్ ఫౌండేషన్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఎన్జిఓ, ఇది ఒక దాతృత్వ సంస్థ. ఈ సంస్థ తమ ఏదో ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం సృష్టించి తమ సొంత ప్రయోజనాల కోసం ఈ దాతృత్వ పనులన్నీ కూడా వాళ్ళ సొంత పనులు చక్కదిద్దుకోవడం కోసం చేసినటువంటి పని చేశాడు. దాదాపు 90 కోట్ల రుణాన్ని తీసుకున్నటువంటి దాన్ని కేవలం 50 లక్షల రూపాయలు బదులుగా రద్దు చేసినటువంటి వాతావరణం. ఈ యొక్క విలువైన ఆస్తి కేవలం 50 లక్షలు బదిలీ చేయడాన్ని వాళ్ళు
ఏదైతే దీన్ని సమర్థవంతంగా అన్వయించినటువంటి పరిస్థితి. ఇదే కుటుంబానికి చెందినటువంటి ఇంకో వ్యక్తి హర్యానాలో ఉన్నటువంటి 3 కోట్ల రూపాయల భూమిని కొనుగోలు చేసి దాన్ని దాదాపు 58 కోట్ల రూపాయలకి అమ్మినటువంటి పరిస్థితి. ఇదండి గాంధీ మోడల్ డెవలప్మెంట్ అంటే. PMLA ఏదైతే ఉందో మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్, దాంట్లో సెక్షన్ 8 ప్రకారం షార్ట్ షీట్ కోర్టులో ఫైల్ చేయడం జరిగింది. దీని మీద సోనియా రాహుల్ గాంధీ విచారణ జరిగిన తర్వాత ఇది ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాన్ని నాది అని భావించేటువంటి ప్రధానమంత్రి పాలనప్పుడు మనం చూస్తా ఉన్నాం. దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ నా కుటుంబం అనేటువంటి పరిస్థితి. వారు ఆస్తులు సంపాదించుకునేటువంటి పనిలో లేరు. కానీ దేశమే నా కుటుంబం, వాళ్ళ ఆస్తే నా ఆస్తి అనేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క పరిపాలన కూడా చూసినటువంటి పరిస్థితి. వాళ్ళు ఆస్తులు ఇలా అక్రమంగా సంపాదించి ఈ ఆస్తులు కాపాడుకోవడం కోసం మాత్రమే ఎన్నికల్లో వీళ్ళు పోటీ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఎన్నికల్లో గెలిచినా గెలవకపోయినా ముందు పార్లమెంట్లో మేము ఉంటే పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి అవకాశాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని వాళ్ళకి అరెస్ట్ కాకుండా తప్పించుకునేటువంటి ప్రక్రియ చేసేటువంటి క్రమం. ఇవాళ వాళ్ళు ఏ రకంగా అయితే ఈడీ విచారణ జరిగిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం కోరుకున్నారు కోర్టులో అంటే మా మీద పెట్టినటువంటి కేసుని క్వాష్ చేయమని చెప్పి కోరుకున్నారు. కోర్టులు వారికి క్వాష్ చేసేటువంటి అవకాశం ఇవ్వలేకపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జంప్షన్ ఏంటంటే న్యాయవాది లేకుండా కోర్టుకు హాజరమ్మని ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జంప్షన్ ఇవాళ చివరికి వచ్చేసింది. వాస్తవాలు బయటకు వచ్చి ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే ఒకనాడు అహంకారత పూర్వమైన నియంత్రిత ధోరణి కలిగినటువంటి ఇందిరాగాంధీ కుటుంబంలో సంబంధించిన వాళ్ళు కోర్టులు అంటే వీళ్ళకి లెక్క ఉండదు. అవసరమైతే కోర్టును కూడా రద్దు చేయడానికి సిద్ధపడేటువంటి మనస్తత్వం. కాబట్టి కోర్టు తీర్పు ఎక్కడిస్తుందో, ఈ సొమ్ముల గురించి బయటకు ఎక్కడొస్తుందో, వీటి యొక్క లావాదేవీలు బయటకు వచ్చి ప్రజలకు ఎక్కడ అర్థమవుతుంది అనేటువంటి అంశంతో ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి. 62వ డివిజన్లో పలువురు లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వ విప్ సెంట్రల్ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు బొండ ఉమామహేశ్వర ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. తుపాకుల రంగారావుకు 61,572 రూపాయల విలువైన CRMF చెక్కును అందజేశారు. పట్టాల కోసం దరఖాస్తు చేసిన కుటుంబాలను సాల్వాలతో సత్కరించి మహిళలకు స్వయంగా పట్టాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బొండ ఉమా మాట్లాడుతూ గడిచిన 9 నెలల కాలంలో విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో 193 కోట్ల వ్యయంతో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామని తెలిపారు. వాటిలో కొన్ని పూర్తి అయ్యాయి, మరికొన్ని ప్రగతులు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. 2029 నాటికి ఈ నియోజకవర్గాన్ని మోడల్ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో పనిచేస్తామని ఆయన అన్నారు. ఎన్నికల ముందు ఏవైతే ఆ రోజు ప్రచారంలో హామీలు ఇచ్చామో ఇచ్చిన ప్రతి హామీని కూడా నెరవేరుస్తూ ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. ఈరోజు సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో అపష్కృతంగా ఉన్నటువంటి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ సమస్యని పరిష్కరించాం. ఇవాళ వాళ్ళందరికీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేపించి పట్టాలన్నీ కూడా అత్యంత పారదర్శకంగా ఎక్కడా కూడా ఒక అవినీతి అనేది లేకుండా వాళ్ళందరినీ పిలిచి సత్కరించి ఇవ్వటం జరిగింది. ఇవాళ 62వ డివిజన్లో LBS నగరు, పాకిస్తాన్ కాలనీ, పటేల్ నగరు ఏవైతే పట్టాలు ఉన్నాయో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేపించి మరి మా డివిజన్ స్థానికులకి మరి మా డివిజన్ పార్టీ అధ్యక్షులు ఉదయ్ శంకర్ కానీ, అలాగే ప్రధాన కార్యదర్శి కానీ, ఇన్ఛార్జి పైడి సిని కానీ, మాజీ కార్పొరేటర్ పైడి తులసి కానీ, గోపిరెడ్డి వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో పట్టాలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వటం సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి సమస్య మీద పరిష్కరించడానికి అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అన్ని రకాలుగా ప్రజలకి మేలు చేయటమే మెరుగైన విధానంలో ముందుకెళ్తామని తెలియజేస్తూ ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేర్చినటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని కూడా కోరుకుంటాం. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. 2047 నాటికి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్గా మారేలా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రణాళికలు రచించారన్న 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ అరవింద్ పనగారియా. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విజనరీ లీడర్ అని వ్యాఖ్య. ఘనంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ పర్వతాల భూమి అని వ్యాఖ్యానించిన గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్. 16వ ఆర్థిక సంఘం ప్రతినిధులతో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ. స్థానిక సంస్థలకు నేరుగా నిధులు రాకతో అభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతాయని వెల్లడి. ఇవి రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసార వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.